सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह ब्राड। इस वेले दियां 5 वड्डियां खबरां 2 बजे दियां 5 वड्डियां ब्रेकिंग लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ और एक एक करके उन्होंने खबरों ते असीं नज़र पावांगे, स्क्रीन ते तुहानूं दिखावांगे। पंजवीं खबर जिहड़ी पंजवीं ब्रेकिंग है वो सब तो पहला बठिंडा तो जिहड़ी पंजवीं खबर है वो असीं स्क्रीन ते दिखा रहे हैं। बठिंडा दे विच फिर बेअदबी की घटना हुई है। गुटका साहब की बेअदबी हुई है। गुटका साहब के अंग खिलरे हुए मिले ने। मित्तल टावर के कोल गुटका साहब के अंग मिले ने। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, पूरी स्थिति का जायजा ले रही है कि किस व्यक्ति वालों की जा सकती है ऐसी हरकत। सीसीटीवी तस्वीरां जिहड़ियां ने वो खंगालियां जा रही ने, हर एंगल तो पुलिस जांच कर रही है। ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाता है कि कल भी बठिंडा दे विच एक बेअदबी की घटना वापरी सी। हनुमान चालीसा दे जिहड़े जले हुए पन्ने सी, जले हुए अंग सी वो मिले सी और उस तो बाद अज गुटका साहब दे अंग जिहड़े ने वो मिले ने। सो दूसरे दिन लगातार दूसरी बेअदबी की घटना बठिंडा दे विच हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है और शहर दे विच कोई ऐसा माहौल पैदा ना होवे, ऐसा कोई तनाव पैदा ना होवे, इसनूं लैके पुलिस की पूरी कोशिश है कि जल्द तो जल्द जिन्हां भी व्यक्तियों ने इस शर्मनाक घटना नूं अंजाम दिता है उन्होंने जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, पुलिस की हिरासत च लिया जाए। साजिश है, पूरी साजिश है, क्योंकि 6:30 बजे या 6:30 से 7:30 के बीच बहुत किसी को असर पड़ा नहीं, साइलेंट, किसी को पता ही नहीं था कि ये सब हुआ। थोड़े लोगों को पता था। 9:30 बजे जो काम हुआ ना सबको पता चल गया। कोई पता चला कैसे लोग थे? कैसे बैचलर्स हो सकते हैं, 834, 934, 1034 ऐसे इसी 7th ब्लॉक में ही पूरा 8th ब्लॉक में पूरा ये पूरा ब्लॉक शामिल है। किताबां ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਜ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਕਵਰ ਇੱਥੇ ਉੱਡ ਕੇ गिर गया। जो ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। एक एक करके असीं तुहानूं पंजाब दीयां अज दीयां 5 वड्डियां खबरां दस रहे हैं। पहला बठिंडा तो एक खबर है, पहली सब तो वड्डी खबर किहड़ी है उसका असीं रुख करांगे, पर उस तो पहला एक एक करके जो अपडेट्स आ रही ने, जो घटनाक्रम वापर रहे हैं। चौथे नंबर पर खबर दिखा रहे हैं मोहाली तो। चौथी ब्रेकिंग मोहाली तो खेती भवन की छत ते प्रदर्शनकारी चढ़ गए ने मोहाली दे विच अपनियां मंगां नूं लैके और दस्सिया जा रहा है कि ठेका मुलाजम ने पेट्रोल दीयां बोतलां लैके छत ते चढ़े ने। 5 दिनों तो प्रदर्शन कर रहे हैं। तनख्वाह ना मिलना उन्हां दी वजह है, पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सैलरी नहीं मिली कच्चे होने के चलते। सो खेती भवन मोहाली दीयां तस्वीरां ने। मोहाली 6 फेज दारा स्टूडियो के नाल बिल्कुल एक खेती भवन की इमारत बनी हुई है। उस इमारत से जिहड़े कच्चे मुलाजम ने वो थले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ मुलाजम उत्ते पेट्रोल दीयां बोतलां लैके बिल्डिंग ते चढ़े हुए हैं। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, खेती भवन लिखा है और टॉप ते मुलाजम जिहड़े ने 4-5 मुलाजम तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं। थले धरना प्रदर्शन चल रहा है और 4-5 मुलाजम उपर चले गए ने पेट्रोल दीयां बोतलां लैके और सरकार नूं सीधा उन्होंने चेतावनी दी है कि जे साडी गल ना मनी तो फिर असी आत्मदाह कर लवांगे या अपने आप नूं नुकसान पहुँचा लवांगे। पेट्रोल दीयां बोतलां हत्थ च फड़न दा मतलब यही हुंदा है। प्रशासनिक अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, राबता है कि इन्हां दी किसी तरीके सरकार नाल गल हो सके, करवाई जा सके, पर प्रोटेस्ट जिहड़ा है मोहाली दे विच लगातार जारी है। ते तीसरी वड्डी खबर का रुख कर लेने हाँ। तीसरी ब्रेकिंग कमेडियन भारती सिंह के नाल जुड़ी हुई है। कमेडियन भारती सिंह ते एक होर मामला दर्ज हो गया। भारती सिंह जिन्हां ने कॉमेडी दे विच कुछ टिप्पणियां कीतियां सी अपने कॉमेडी प्रोग्राम दे विच और उसनूं लैके लगातार जिहड़े सिख भाईचारे दे विच रोस सी, धार्मिक भावनावां भड़काउण दा एक होर मामला भारती सिंह ते दर्ज करवा दिता गया है। दाड़ी मुच्छां बारे भारती सिंह ने पिछली दिनी एक अपने टीवी शो के दौरान एक टिप्पणी की सी और उसनूं लैके काफ़ी रोस सी। हालांकि भारती सिंह ने अपना वीडियो जारी करके बाद दे विच माफ़ी मंग लई सी। उन्होंने ये भी कहा सी कि मैं
ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਆਈਟਮ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ। ਕਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਹੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਲੀਰਾਮ ਹੈਡਗੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਡਗੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨ ਉਹ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਈਕਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੈਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਈਕਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਰਹੀ ਆ, ਥੋਪ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਕਨ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਤਾ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਵੱਲ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ 51 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 13 ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਾਸਮਤੀ, ਚਾਹੇ ਮੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। तमाम आगू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਰਾਹ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, SSP DC ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਵਧਿਆ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਿਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਵਿਜੇ ਜੀ
ਵਿਜੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ 11 ਵਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੱਸ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇसी ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਵਿਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ, ਦਿੱਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉੱਥੇ 10-10 ਦਿਨ 15-15 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।